حدیث میں آتا ہے کہ جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمارا امت کو مسجد کی طرف بلانا صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین کے سارے پورا دین اور دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے حل کے لیے مسجد کی طرف دعوت ہے۔ صحابہ کرام کا مسجد کی طرف ہر مسئلے کے لیے آنا ہوتا تھا۔ ہم مسجد سے ہر ایمان والے کو جوڑنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے حل کے لیے۔ امت کے مسائل کے حل کا تعلق مسجد سے ختم ہو گیا۔ مسجد سے جڑنا صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد تمام مسائل کا حل مسجد سے متعلق ہے۔ اس بنیاد پر مسجد کی طرف لاؤ کہ امت کا ہر فرد اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاوے۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے آ کر سامنے کے دروازے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بارش بند ہو گئی ہے، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، زمینیں سوکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش کے قطرہ آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے۔ اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، سورج نظر نہیں آیا۔ اگلے جمعہ میں دوسرے صحابی آئے، انہوں نے آ کے دروازے پر سے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے بارش رکوا دیجئے، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، بارش اسی وقت بند ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد سے نکلے تو دھوپ میں چل رہے تھے۔ اصل میں میرے دوستو عزیزوں، مسائل کے حل کا تعلق اللہ کے گھر سے ختم ہو گیا۔ جتنے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد نماز کے لیے ہے، مسائل کا حل کا تعلق باہر سے ہے۔ جو شخص اپنی نماز کو اس یقین پر نہیں لائے گا، وہ کبھی بھی مسجد کی طرف اپنی کسی حاجت، کسی ضرورت کے لیے نہیں چلے گا۔ ہم سارے عالم کی مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر لانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری محنت کا مقصد ہے، یہ ہماری محنت کا بنیادی مقصد ہے کہ ہر مسجد نبوی کے معمول پر آوے اور ہر ایمان والے کا تعلق مسجد کے ساتھ اس طرح ہو اس طرح صحابہ کرام کا تعلق مسجد کے ساتھ تھا۔ آدھی رات کو بھی اگر ضرورت پیش آتی، کوئی بیماری آ جاتی، کوئی مقدمہ آ جاتا، کوئی نقصان پیش آ جاتا، کہیں سیلاب، کہیں زلزلہ آ جاتا، کہیں بارش بند ہو جاتی، صحابہ کرام اسی وقت اس کا مسجد رکھ چل دیتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایمان والا اپنے مسائل کے لیے حل کے لیے خود اور دوسروں کو اس کی دعوت دے کہ تیرے مسائل کا حل کا تعلق اللہ کے گھر سے ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر یہ یقین نہ ہوا تو یہ اپنے مسائل کو لے کر جا کر اہل مناسب کی کوٹھیوں پر اور اہل مناسب کے دروازے پر پڑ جائیں گے، بھوک ہڑتال کر کے کہ ہمارے مطالبات پورے کرو۔ حضرت فرماتے تھے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بھوک ہے، آخرت میں بھی بھوک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسئلے کے لیے اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کے حوالے کر دیتے ہیں اور نصرت کا ہاتھ کھینچ دیتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحابہ کی طرح ہر ایمان والے کو اس بنیاد پر لائیں مسجد میں کہ تیرے مسائل کا حل کا تعلق مسجد سے ہے اور تیرے دین کا تعلق مسجد سے ہے۔ یہ اصل میں مسجد سے متعلق کرنے کی بنیاد ہے۔ اعمال مسجد میں نماز مسجد کا ایک عمل ہے۔ ہم نماز کے لیے صرف نماز کی بنیاد پر مسجد میں آنا نہیں ہے، بلکہ سارے اعمال مسجد کو کرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے کہ بات فرما رہے تھے اور کہنے لگے کہ آؤ اب نماز پڑھ لیں۔ گویا امت کے جڑنے کی جگہ مسجد ہے۔ نماز مسجد کا ایک عمل ہے۔ تعلیم ہوتے ہوتے نماز شروع ہو جاتی، بیان ہوتے ہوتے نماز شروع ہو جاتی، مسائل سیکھتے سیکھتے نماز کھڑی ہو جاتی، آنے والوں کو اکرام کرتے کرتے نماز کھڑی ہو جاتی۔ صحابہ مسجد سے متعلق تھے، نماز مسجد کا ایک عمل تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نماز کے وقت مسجد میں آتے تھے، بلکہ صحابہ سے مسجد آباد رہتی، یا علم کے حلقوں میں، یا ایمان کے حلقوں میں، تعلیم تعلم کے حلقوں میں مشغول رہتے، اسی دوران نماز کھڑی ہو جاتی۔ گویا اعمال دعوت کو کرتے ہوئے صحابہ کرام مسجد میں نماز اس
इसलिए सहाबा की जिंदगी में ये नहीं मिलेगा कि कोई सहाबी बिना किसी उज़्र मसीह की नमाज से गायब हो, इसलिए कि उस अमल के अंदर लगे हुए हैं जिस अमल से सारा दीन वजूद में आता है। उन आमाल दावत में मशगूल हैं जिन आमाल दावत से सारा दीन वजूद में आता है। सारे फराइज आमाल दावत से जिंदा होते हैं। उस अमल के इश्तिगाल से मुमकिन नहीं है कि किसी की नमाज छूट जाए। हाँ, जो मालूम निफाक होते थे वो मस्जिद की नमाज में ना हो, लेकिन आम मुनासिब के मजाल नहीं थी कि वो जमात की नमाज छोड़ दे। तो मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गो বলেন যে ভাই পুরা উম্মতকে আমরা এই মেহনতের দ্বারা মসজিদ মুখী করতে চাইতেছি, মসজিদের মধ্যে জুড়তে চাইতেছি। এই জন্যই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা মসজিদের বাইরে লোকদেরকে মসজিদের মধ্যে আনা, মসজিদে ইমানের মজলিসের মধ্যে বসানো, তালিমের হালকাতে বসানো, বলে যে সব জিনিস এই জন্যই বলা হইতেছে যে মসজিদের সঙ্গে আমাদের তাল্লুক পয়দা হয়ে যায় এবং মসজিদের মধ্যে বসার আমাদের অভ্যাস হয়ে যায়। কারণ হাদিসের মধ্যে আসছে যে যখন কেউ মসজিদের মধ্যে বসে তো ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। এরকম ভাবে বিভিন্ন রকম মসজিদের বসার ফাজাইল এবং ফজিলত হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, আমরা চাইতেছি যে পুরা উম্মত আজ মসজিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হয়ে যায়, মসজিদের মধ্যে তারা একত্র হয়ে যায়, মসজিদে বসার অভ্যাস পেয়ে যায়। আজ বাজারে বাইরে সময় কাটানোর অভ্যাস আমাদের হয়ে গেছে, মসজিদের মধ্যে বসা এবং মসজিদে সময় কাটানোর অভ্যাসই আমাদের খতম হয়ে গেছে। এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের মসজিদে বসার অভ্যাস হয়ে যায়। আমরা তো আজকাল শুধুমাত্র নামাজ পড়ার জন্য একজন মুসলমান মসজিদে আসে, তো মনে করি আমরা যে মসজিদ তো শুধু নামাজ পড়ার জন্যই যাইতে হবে, আর কি কাজ আছে মসজিদে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে দুনিয়া আখিরাতের সমস্ত সমস্যার সমাধানগুলা মসজিদ থেকেই হবে। দুনিয়ার কোন সমস্যা বলে যে এটার সমাধানও মসজিদেই হবে, মসজিদ থেকেই হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের দুনিয়া আখিরাতের সমস্ত সমস্যাগুলি মসজিদ থেকেই সমাধান করতেন এবং মসজিদেই নিয়ে আসতেন। তারা বলেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন খুতবা দিতেছিলেন, তো একজন গ্রামের লোক সে আসলো, এসে দাঁড়ায় গেল, দাঁড়ায় বললো ইয়া রাসূলুল্লাহ, অনাবৃষ্টির কারণে সব ধ্বংস হয়ে যেতেছে, বৃষ্টি না হওয়ার কারণে সব খতম হয়ে যেতেছে, জানমাল খতম হয়ে যেতেছে, আর মানুষের অবস্থাও দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা, মানুষ বৃষ্টি না হলে যা হয়ে থাকে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুতবারত অবস্থায় হাত উঠায় দোয়া করলেন বৃষ্টির জন্য। তো বলেন যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন বলেন যে আমরা ঘরে ফিরতেছিলাম, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমরা ঘরে ফিরতেছিলাম। এক সপ্তাহ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকলো। দ্বিতীয় সপ্তাহে আবার ওই লোকটা দাঁড়ায় গেল, দাঁড়ায় বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ, বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করেন, রাস্তাঘাট সব ডুবে গেল, আর এরকম ভাবে যে জায়গা জমিন ইত্যাদি সব কিছু ডুবে গেল, তো আল্লাহ তাআলার কাছে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করেন। অতি বৃষ্টির কারণে পানি যে ভরপুর হয়ে যাওয়ার কারণে এখন সব হালাক হইতেছে, ধ্বংস হইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই খুতবারত অবস্থায় আবার দোয়া করলেন বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন বলেন আমরা তো জুমা পড়ে যখন আমরা বাইর হইলাম তো আমরা রোদ্রের মধ্যে চলতে লাগলাম, রোদ্রের মধ্যে আমরা চলতে লাগলাম। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজ সমস্যা হলো এখানে যে আজ আমরা মনে করতেছি যে মসজিদ তো শুধু নামাজ পড়ার জায়গা। যখন নামাজের আযান হবে একজন নামাজি লোক সে শুধু নামাজের জন্যই মসজিদে আসে না। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আসলে এই মসজিদগুলি তো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আমাদের দুনিয়া আখিরাতের সব সমস্যাগুলি সমাধান করাইবার জন্যই এই মসজিদ বানানো হয়েছে। কাজে দুনিয়ার কোন সমস্যা হইলেও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন দৌড়ে মসজিদের দিকে আসছে। রাত্রিবেলায়, দিনের বেলায়, অর্ধরাত্রিতে কারো অসুস্থ হয়ে পড়তে, কারো কোনো সমস্যা হয়েছে অথবা কারো কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, তো সে তার এই অসুবিধাকে দূর করার জন্য কোন দিকে যেতেছে? বলে মসজিদের দিকে আসতেছে। তো মসজিদের দিকে আসতেছে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ,
বলে যে আমরা এই মেহনতের দ্বারা উম্মতকে মসজিদমুখী করতে চাইতেছি, যে উম্মত মসজিদের দিকে আসে, তাদের দুনিয়ার সমস্যা হোক, তাদের আখিরাতের সমস্যা হোক, এসব সমস্যার সমাধানের জন্য তারা মসজিদে আসবে। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আজ যখন মানুষ তাদের সমস্যার সমাধানগুলিকে দুনিয়ার সমস্যার সমাধানের জন্য মসজিদকে সে মনে করতেছে না যে মসজিদে আমার দুনিয়ার কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তো সে আজ বাহিরে, মসজিদের বাইরে সে তার সমস্যার সমাধান তালাশ করতেছে। ইহা তো কে বলে যে মানুষ ভোগ হরতাল করতেছে, তো ভোগ হরতাল করতেছে, অথবা কোনো উচ্চপদস্থ কোনো মন্ত্রী, মিনিস্টার, অথবা দুনিয়ার কোনো উচ্চপদস্থ লোক, ক্ষমতাশালী লোক তার দুয়ারে ধর্ণা দিতেছে, সেখানে ভোগ হরতাল করতেছে। তো মৌলানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা, বলে যে মানুষ যখন আল্লাহ ছাড়া গায়রুল্লাহর কাছে তাদের নিজেদের হাজত পেশ করবে, হাদিসের মধ্যেও এরকমই আসছে, তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গায়রুল্লাহ, যার কাছে সে নিজের সমস্যার কথা বলছে, আল্লাহ তার হাওয়ালা করে দেন, মখলুকের হাওয়ালা করে দেন। তো মেরে মোহতারাম বস্তু ফলে কি হয়, বলে যে মখলুক না তার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে, না দুনিয়াতে তার কোন সমস্যার সমাধান হয়। বলে এই সমস্ত লোক দুনিয়াতেও ভুগা থাকবে, আর এই সমস্ত লোক আখিরাতেও ভুগা থাকবে, আখিরাতেও ভুগা থাকবে। কেন? এই জন্য যে সে তার সমস্যাগুলি আল্লাহর কাছ থেকে লওয়ার জন্য সে মসজিদে আসতেছে না, বরং মসজিদের বাইরে গায়রুল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া মখলুক, বলে যে তাদের কাছে সে তার সমস্যাকে নিয়ে যাইতেছে, সেখান থেকে সে তার সমস্যার সমাধান ইয়াকিন করতেছে। তো মৌলানা এই কথা বলতেন যে যে গায়রুল্লাহ থেকে তার হাজত পুরা হওয়ার ইয়াকিন করবে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে ওই গায়রুল্লাহ যে হাওয়ালা করে দিবেন, আর ফলে এই গায়রুল্লাহর কোনো ক্ষমতা নাই যে তার কোনো হাজত অথবা তার কোনো জরুরত, তার কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের দুনিয়ার সমস্যা হোক, তাদের আখিরাতের সমস্যা হোক, সমস্ত সমস্যার জন্য তারা মসজিদের দিকে দৌড়াই আসতেন, এবং মসজিদে যে আমল হইতো সে আমলের পরিবেশের মধ্যে তারা সময় কাটাইতেন, এবং এখান থেকে তারা তাদের সমস্যার সমাধান করতেন। ইহা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা নতুন মুসলমান হওয়ার জন্য আসতো অথবা নতুন মুসলমান হয়েছে, বলে যে তাদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখতেন, এবং এই কথা বলতেন আমি তাদেরকে মসজিদে এই জন্য রাখছি যাতে মসজিদের এই আমালের দ্বারা তাদের দিল ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ইসলামের জন্য তাদের দিল নরম হয়ে যায়। তো মসজিদে যে ইমানের মজলিস এবং মসজিদের যে তালিম তাআল্লুম শেখানো এবং মসজিদের যে আমাল, এই আমালের দ্বারা তাদের দিল ইসলামের জন্য তৈরি হয়ে যাবে। এই জন্য এখনো মুসলমান হয় নাই, বন্দী হয়ে তারা মদিনাতে আসছে, তো এই সমস্ত লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে রাখতেন। তো এই মসজিদের মধ্যে রাখতেন এই জন্যই যে মসজিদের আমালের দ্বারা তাদের দিল ইসলামের জন্য নরম হয়ে যায়। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যেখানে এতখানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন যে ইসলামের দিকে আনবার জন্য তাকে মসজিদের পরিবেশে রাখতেছেন, তো সেখানে মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ একজন মুসলমান সে মসজিদে আসা তার জন্য কত বড় জিনিস হয়ে যাবে, কত তার ইমানের শক্তির জিনিস হয়ে যাবে। একজন অমুসলমান মসজিদের মধ্যে থাকার কারণে ইমান গ্রহণ করতেছে, তো একজন ইমানওয়ালা তো সে যখন মসজিদের মধ্যে থাকবে এবং মসজিদে বসবে, মসজিদের আমালের মধ্যে জুড়বে, তো তার ইমানের মধ্যে কি পরিমাণ শক্তি পয়দা হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, আমাদের এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য যে মসজিদ মুখী, পুরা উম্মতকে মসজিদ মুখী করা এবং মসজিদে তাদের বসার অভ্যাস বানানো, মসজিদের আমালকে জিন্দা করা। दूसरी सिफत नमाज है। हमें सबसे पहले उम्मत को नमाज की तरफ मसाइल के हल के यकीन की बुनियाद पर दावत देनी है। जमकर इसकी दावत दिया करो कि अल्लाह की कुदरत वादों के साथ है, अल्लाह की कुदरत वादों के साथ है, वादे अमलों के साथ है, असबाब के साथ अल्लाह की कुदरत भी नहीं है, अल्लाह का कोई वादा भी नहीं है। आमाल की तरफ यकीन की बुनियाद पर दावत देना यही असल है। फिर अपनी नमाजों पर
اپنی نمازوں کا اہتمام کرو. میرے محترم دوستو بزرگوں عزیزوں، نماز چھوڑ دینے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے، اور نماز چھوڑ دینے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نیزہ مارا گیا اور عمر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کی ساری کوششیں کی گئی، ہوش نہ آیا. کسی نے کہا کہ ان کے کان میں نماز کہہ دو، انہیں ہوش آ جائے گا. یہ نماز سے تعلق کی علامت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کان میں نماز کہا گیا، فوراً ہوش آ گیا. اور پھر یہی فرمایا، دنیا سے جاتے جاتے حضرت عمر نے آخری بات یہ فرمائی کہ نماز چھوڑنے والے کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. کی بھی آخری بات یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز کو لازم پکڑ لینا. نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے. کسی گناہ کو کفر نہیں فرمایا، نہ شراب کو، نہ جوئے کو، نہ جھوٹ کو، نہ سود کو، نہ غیبت کو، کسی کو کفر نہیں فرمایا سوائے نماز کے چھوڑنے کے، کہ نماز کے چھوڑنے کو کفر فرمایا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، نماز کو ہلکا سمجھنا یا نماز کا انکار کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ کفر ہے. مسلمان سے یہ کہنا کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. اس لیے کہ کفر اسلام کے درمیان نماز ہی فرق کرنے والی ہے. کفر اسلام کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، نماز کو لازم پکڑ لیں، نماز کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ مسلمان کے جہنم میں جانے کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. جب پوچھا جائے گا جہنم میں مسلمانوں سے، ما ترکتم فی سقر، کہ تم کیوں جہنم میں آ گئے، تم تو ہمیں جنت کی دعوت دیتے تھے. وہ کہیں گے لم نکن من المصلین. پہلا جواب یہی ہوگا جہنمیوں کا، لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، اس کا تو ہم سب عزم اور فیصلہ کر لیں اور عہد کر لیں کہ کسی وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی نمازوں پر مشق کرو، رکوع کو، سجدے کو، قومے کو، قاعدے کو، جلسے کو ٹھہر ٹھہر کر. حکم ہے اس کا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اللہ کے راستے کی نقل حرکت بہترین موقع ہے اپنی نمازوں پر مشق کرنے کا. ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، اب تو اللہ ہمیں معاف فرمانے، اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ جلدی نماز پڑھ لو، پھر مشورہ کرنا ہے، جلدی نماز پڑھ لو پھر گشت کرنا ہے، جلدی نماز پڑھ لو پھر بیان سننا ہے. ہم نے اس دعوت کو اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے شروع کیا تھا، اس دعوت کے لیے اعمال کو بگاڑنا شروع کر دیا. جس دعوت کو اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے شروع کیا تھا، اس دعوت کو اعمال کو بگاڑنا، اس دعوت کے ذریعے اعمال کو بگاڑنا شروع کر دیا. یہ وہ بات مجھے یاد آئی، مولانا الیاس علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت پرانے بعض ساتھیوں کے ساتھ اور علماء کو لے کر میوات تشریف لے گئے. سارے دن محنت ہوئی، تھکے ہارے، رات کو دوپہر کا کھانا بھی نہ ہوا. رات کو کا قیام فرمایا، مشورہ ہوا کہ کیا کریں. سب نے کہا کہ جلدی نماز پڑھ لیں، پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے. ہماری نے وہیں آہ بھر کے فرمایا کہ توبہ، یہ کیا کہا. یہ کہتے ہیں کہ جلدی کھانا کھا لو، پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے، کیونکہ نماز اطمینان کی چیز ہے. نماز کو درست کر کے پڑھو، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. بڑی سخت وعیدیں ہیں نماز میں جلدی کرنے والوں کے لیے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق کی مسجد میں ایک آدمی کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ وہ نماز جلدی پڑھ رہا تھا. پوچھا کہ نماز کب سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا میں 40 سال سے نماز پڑھتا ہوں. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اسی نماز پر مر گئے تو تم اس دین پر نہیں مرو گے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اگر تمہاری موت اس جلدی کی نماز پر ہو گئی، جیسے تمہیں رکوع سجدے جلدی کیے ہیں، اگر تم اس پر مر گئے تو قیامت میں تو تمہاری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، اس لیے نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے رکوع کو، سجدے کو، قومے کو، قاعدے کو، جلسے کو ٹھہر کر
ارکان یعنی تعدیل ارکان کا اہتمام کرتے ہوئے سمرل کر ایک ایک رکن کو ادا کیا جاوے. ورنہ حدیث میں آتا ہے من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته، کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. حالانکہ اس کی معراج ہو رہی ہے، نماز ان کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معراج میں رخ پھیرے ہوئے ہیں. پھر کون سا عمل گیا جس میں اللہ اس کی طرف متوجہ ہوں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ان اذکار کا بھی نماز میں اہتمام کرو جو اذکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد فرماتے تھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ان کلمات کو آپ فرماتے تھے اور آپ نے یہ کلمات ایک صحابی کو فرماتے ہوئے سنا اور نماز کے بعد پوچھا ہے کلمات کس نے کہے تھے؟ ایک صحابی نے عرض کیا میں نے کہے تھے. آپ نے فرمایا کہ 30 فرشتے دوڑے ان کلمات کے اجر کو لکھنے کے لیے. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، ہم اگر ان کلمات کا اہتمام کریں گے تو قوم اور جلسہ قائم ہوگا، اور اگر ان کلمات کا اہتمام نہیں کریں گے، اذکار مسنونہ کا اہتمام نہیں کریں گے تو قوم اور جلسہ بگڑے گا، جس سے نماز خراب ہوگی. کیونکہ پورے دین کا قائم ہونا نماز پر موقوف ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس گناہ کی وجہ اس کا سبب نماز میں تلاش کرے کہ میری نماز کا کون سا رکن، کون سا عمل بگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی اس راستے میں خوب مشق کرنی ہے. ہم نکل رہے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے ایک ایک عمل کے اندر کمال پیدا ہو. مجھے جیسا فرماتے تھے کہ دعوت ایمان عمل کی تکمیل کے لیے ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان اور عمل میں کمال پیدا کرو. جس طرح میں عرض کر رہا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک صحابی کی نماز کو دیکھتے رہے، اس کی نماز میں اجرت تھی، آج یہی فرماتے رہے صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کے نماز نہیں پڑھی. اس لیے ہمیں چند باتوں کا اہتمام کرنا ہے. ایک تو یہ عہد کر لینا ہے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایک یہ عہد کر لینا ہے کہ اپنی نمازوں پر مشق کر کے نمازوں کو درست کریں گے. اور ایک یہ عہد کر لو کہ ہم ہر ایمان والے کو نماز کی طرف بلائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ نماز سے ہی مسائل کا حل کا تعلق ہے. اور ایک گزارش یہ ہے نماز کے متعلق آخری کہ اس کی ہم میں سے میں اور آپ ہر ایک مشق کرے، اس کی مشق کرے کہ نماز سے ہی مسائل کو حل کروائے، اسباب کو مؤخر کرے، اعمال کو مقدم کرے. جب حاجت پیش آئے تو پہلا قدم نماز کی طرف ہی اٹھے، چاہے حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آسان ہو یا مشکل ہو. جب حاجت پیش آئے پہلا قدم نماز کی طرف اٹھے. اس دعوت سے ہماری یہ طبیعتیں بن جائیں. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. آپ نے اپنے صحابہ کو نماز سے ہی مسائل کا حل یقین پر اٹھایا ہے. মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের এই মেহনতের দ্বারা যে দ্বিতীয় জিনিস যেটা জিন্দা করা উদ্দেশ্য সেটা হলো নামাজ. নামাজ ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমল. यहाँ तक एक কথা বলা হয়েছে যে নামাজ ছেড়ে দেওয়া কুফর। বলে জেনা করাকে কুফর বলা হয় নাই, চুরি করাকে কুফর বলা হয় নাই, কিন্তু নামাজ ছেড়ে দেওয়াকে কুফর বলা হয়েছে. অবশ্য নামাজ আর কুফরের মধ্যে কুফর আর ইমানের মধ্যে পার্থক্য হইল নামাজ। নামাজ যে পড়তেছে সে ইমান বানা, যে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছে সে তো ইমান থেকে বের হয়ে গেছে। তো এত বড় কথা যে নামাজ ইসলামের মধ্যে কত গুরুত্ব রাখে। এই জন্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের অবস্থা তো এরকমই ছিল যে তারা নামাজ বলে যে এটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। একজন মুসলমান, একজন ইমানওয়ালাকে এই কথা বলা যে আপনি নামাজ পড়বেন, নামাজের জন্য বলা, এটাও তো বলে যে শোভা পায় না। কেন? এই জন্য যে মুসলমান হবে আর তাকে নামাজের জন্য বলতে হবে, মুসলমান তো নামাজ পড়বেই পড়বে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা নামাজের ইহতিমাম সবচেয়ে বেশি করতেন। यहाँ तक कि हजरत उमर রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে যে উনি যখন ইন্তেকালের আগে ওনাকে যখন যে ছোড়া মারা হলো আর উনি বেহুশ হয়ে গেলেন, তো হুশ আসতেছিল না, তো একজন
বলল যে ওনার কানের মধ্যে নামাজ বলে দাও, চাইলে তার হুঁশ এসে যাবে। অর্থাৎ নামাজের সঙ্গে কিরকম তাল্লুক, কিরকম সম্পর্ক তাদের ছিল যে নামাজের আওয়াজ কানের মধ্যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হুঁশ এসে গেছে। একজন বেহুশ লোককে হুঁশে আনবার জন্য নামাজের কথা বলা হয়েছে, আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে একজনে যখন কানের মধ্যে নামাজের কথা বলল তো উনি সঙ্গে সঙ্গে হুঁশে এসে গেলেন, এবং হুঁশে এসে তিনি বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ, নামাজ নামাজ যে নামাজ পড়ে না তার ইসলামে কোনো অংশ নাই, নামাজ পড়ে না তার ইসলামের মধ্যে কোনো অংশ নাই। তো আমরা তো ইসলাম মুসলমান নিজেদেরকে মনে করি, অথচ ওনারা বলতেছেন এই কথা যে নামাজ পড়ে না তার ইসলামের মধ্যে কোনো অংশই নেই। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এক নম্বর তো হলো যে আমরা আজ এখানে যারা আছি আমরা সবাই একথা প্রতিজ্ঞা করে নেই যে বাকি জীবনে কখনো নামাজ ছাড়ব না, নামাজ আমরা সবসময় পড়বো ইনশাআল্লাহ। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলে যে এক তো হলো এই নামাজের গুরুত্ব, যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন নামাজকে কিরকম গুরুত্ব সহকারে আদায় করতেন। আর বলেন যে নামাজকে মসজিদে এসে আদায় করা, মসজিদে আদায় করা, মসজিদে আদায় করা এটা তো যখন মসজিদে দাওয়াতের আমল হবে, তালিম হবে, মসজিদে কাজ হবে, তখন তো মসজিদেই নামাজ পড়া হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বয়ান করতেছেন, বয়ান করতে করতে বললেন আসো এখন আমরা নামাজ পড়ে নিই। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন তারা তালিমের হালকা মাসলা মাসাইল শিখতেছেন, তালিমের হালকা কায়েম এখানে, তো নামাজের সময় হয়ে গেছে, তো নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়ায় গেছে। তো যে কোনো আমলের মধ্যে, মসজিদের আমলের মধ্যে যখন মানুষ মশগুল থাকে তো তার নামাজ তো মসজিদ ছাড়া আর কোথাও হওয়ার কথাই নয়, মসজিদেই হবে তার আমল, যেহেতু সে মসজিদের আমলের মধ্যেই মশগুল। এই জন্য এই দাওয়াতের মেহনতের জরিয়াতে আমরা চাইতেছি যে মসজিদমুখী হয়ে যায় মানুষ, মসজিদের আমালের মধ্যে মুসলমান একজন ইমানদার যখন মশগুল হয়ে যাবে তো মসজিদের বাইরে নামাজ পড়ার অথবা নামাজ ছুটার প্রশ্নই আসে না, সে তো মসজিদের আমলের মধ্যেই মশগুল। আজ তো নামাজ ছুটতেছে এই জন্য যে আমরা আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান মসজিদের বাইরে মনে করতেছি, মখলুকের মাধ্যমে আমার সমস্যার সমাধান হবে মনে করতেছি, এই জন্য নামাজ ছুটতেছে। যেহেতু আমি মসজিদের বাইরে ব্যস্ত, আমি মসজিদের বাইরে মশগুল, যখন উম্মত মসজিদে আমালের মধ্যে, মসজিদে যে আমল হয় সেই আমলে ব্যস্ত এবং মশগুল হবে তো তার তো নামাজ ছুটার প্রশ্নই আসে না, এবং জামাতের সঙ্গে নামাজ ছুটার কোনো প্রশ্নই আসে না। তো নামাজের ভারী গুরুত্ব ইসলামের মধ্যে এতটুকু বলা হয়েছে যে যে নামাজ পড়ে না তার ইসলামে কোনো অংশই নেই, এবং নামাজ ছেড়ে দেওয়াকে কুফর বলা হয়েছে। কাজেই মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আমাদের এই মেহনতের দ্বারা, দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা আমলকে জিন্দা করা উদ্দেশ্য, যে আমরা এই মেহনতের দ্বারা আমল জিন্দা হবে, এই মেহনতের দ্বারা ঈমান জিন্দা হবে। ওসমান ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথা যে এই মেহনতের দ্বারা ঈমান এবং আমলের মধ্যে পূর্ণতা আনাই উদ্দেশ্য আমাদের। যখন এই দাওয়াতের মেহনত হবে ঈমানের মধ্যে পূর্ণতা আসবে, আমালের মধ্যে পূর্ণতা আসবে। নামাজ তো আমরা পড়ি আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই, কিন্তু আমাদের এই নামাজগুলা সবই অসম্পূর্ণ থাকে। কেউ রুকু তারও ঠিক হইতেছে না, সিজদা তার হইতেছে না, রুকু থেকে সে সোজা হইয়া খাড়া হইতেছে না, দুই সিজদার মাঝখানে সে সোজা হইয়া বসতেছে না। মেরে মহতরম দোস্ত, আল্লাহর রাস্তায় যখন আমরা বের হইতেছি তো আমরা আমাদের এই নামাজের মশক করি এবং নামাজকে আমরা সহি করি, নামাজকে সুন্দর করি। ইতমিনানের সঙ্গে নামাজ পড়ার হুকুম আসছে। তাজিলে আরকান মানে হলো যে নামাজের প্রত্যেকটা রোকনকে ইতমিনানের সঙ্গে আদায় করা, তাড়াহুড়া না করা, জলদি না করা, যে তাড়াহুড়া করলাম জলদি করলাম না, এটাকে ধীরে সুস্থে ইতমিনানের সঙ্গে নামাজের প্রত্যেকটা জিনিসকে আদায় করা। হাদিসের মধ্যে এরকম আসছে, বলে যে রুকু থেকে যে সোজা হয় এবং কোমর সোজা না করে, রুকু থেকে সোজা হয় কিন্তু সে কোমর সোজা করে না, কোমর সোজা করার আগেই, সোজা হওয়ার আগেই সে সেজদায় চলে যায়। বলে এইরকম নামাজের প্রতি আল্লাহ তাআলা কোন রকম ভ্রুক্ষেপই করেন না, এরকম নামাজের প্রতি আল্লাহ তাআলা ফিরাও তাকান না। অথচ নামাজ মুমিনের মেরাজ, নামাজ মুমিনের মেরাজ। মেরাজ মানে
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছেন। এটা কিন্তু মেরাজ বলে যে আল্লাহ দরবারে তিনি পৌঁছছেন। একজন মুসলমান যখন নামাজে দাঁড়ায় তো সেও যেন আল্লাহ পাকের দরবারে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াইল। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, নামাজ তো তার মেরাজ হইতেছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার এই নামাজের প্রতি কোন রকম দৃষ্টিপাত করতেছেন না। আল্লাহ তাআলা তার নামাজের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করতেছেন না, যেহেতু সে নামাজের মধ্যে কোমর সোজা করতেছে না। আর হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দামেস্কের মসজিদের মধ্যে এক লোককে দেখলেন এরকম যে সে খুব জলদি জলদি নামাজ পড়তেছে, রুকু থেকে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার আগেই সে সিজদায় চলে যায়, সিজদা থেকে উঠে সোজা হইয়া বসার আগেই সে সিজদায় চলে যায়, তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়তেছে। তো তিনি তাকে ডাকলেন নামাজের শেষে এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এইরকম নামাজ কত বছর যাবৎ পড়তেছ? বলে 40 বছর যাবৎ আমি এরকম নামাজ পড়তেছি। তো তিনি তাকে বললেন যে যদি তুমি এই নামাজ এইরকম নামাজের উপর তুমি মৃত্যুবরণ করো, তোমার যদি মওত হয়ে যায়, তো তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনের উপরে মৃত্যুবরণ করবে না, তোমার মৃত্যুটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের উপরে হবে না। কি জন্য? বলে এই নামাজের মধ্যে সে তাড়াহুড়া করতেছে। নামাজ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখাইছেন। হুজুর বলছেন এই কথা যে আমাকে যেরকম তোমরা নামাজ পড়তে দেখতেছ এইরকম ভাবে তোমরা নামাজ পড়ো। তো নামাজ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম বলছেন ওই রকম নামাজ পড়তে হবে। এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় আমরা বের হইতেছি। তো আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দ্বিতীয় জিনিস যেটা আমরা মস্ত করব এবং নিজেদের ঠিক করব সেটা হলো নামাজের আমল। তো কাজে এই নামাজের আমলের উপরে আমাকে ইতমিনানের সঙ্গে নামাজ পড়ার অভ্যাস করতে হবে, নামাজ পড়ার মস্ত করতে হবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, একটা হলো যে নামাজের মধ্যে পরিপূর্ণতা আনা, নামাজকে অসম্পূর্ণ না করি বরং নামাজ পরিপূর্ণতা আনি। আর তৃতীয় জিনিস তিনি যেটা বলছেন সেটা হলো যে আমাদের যত সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলা আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পুরা করার জন্য আমরা মস্ত করি। কারণ আল্লাহ তাআলা যত ওয়াদা করছেন কোন ওয়াদা দুনিয়ার কোন জিনিসের সঙ্গে করেন নাই। কারো কাছে টাকা হলে তার সমস্যার সমাধান করে দিবেন আল্লাহ তাআলা, কারো কাছে চাকরি হলে তার সমস্যার সমাধান করে দিবেন আল্লাহ তাআলা, এরকম কোন ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেন নাই। হ্যাঁ, আমলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল উম্মতকে শিখাইছেন সেই আমলের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করছেন এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আমলের সঙ্গে, আর আল্লাহ তাআলার ওয়াদা আল্লাহ তাআলার কুদরত তার ওয়াদার সঙ্গে, আল্লাহ তাআলার কুদরত তার ওয়াদার সঙ্গে এবং তার ওয়াদাগুলা সব আমলের সঙ্গে। এই জন্য আমরা আমাদের যত সমস্যা দুনিয়া আখিরাতে সমূহ সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম আমরা আমলের দিকে আসি, আমরা নামাজের দিকে আসি। নামাজের দ্বারা আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করাইবার মস্ক করি যে আমি নামাজ পড়লাম, এই নামাজের দ্বারা আল্লাহর কাছ থেকে আমি আমার সমস্যার সমাধান করাবো। তো কাজে 2 রাকাত পড়লাম, 4 রাকাত পড়লাম, পড়তেই থাকলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলা করে দেন। এইভাবে আমলের দ্বারা সমস্যার সমাধান করাইবার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হবে, যে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে ইয়াকিন পয়দা হবে, আল্লাহ পাকের কুদরতের উপরে ইয়াকিন পয়দা হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে এই জিনিসেরও মস্ক করা যে ভাই এই নামাজের দ্বারা আমি আমার সব সমস্যার সমাধান করব, দুনিয়ার সমস্যা হোক সেই আখিরাতের সমস্যা হোক। কাজে যে নামাজের দ্বারা আমার দুনিয়া আখিরাতের সমস্যার সমাধান হবে, এই নামাজকে আমাকে সুন্দর করতে হবে, এই নামাজকে এরকম করতে হবে যে নামাজ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। আল্লাহ তাআলা কোন নামাজকে পছন্দ করেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজকে পছন্দ করেন। কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজের মতো আমার নামাজকে বানাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরকম নামাজ পড়ছেন ওই রকম নামাজ আমাকে বানাইতে হবে। নামাজের প্রত্যেকটা জিনিসকে আমি শুদ্ধ করি এবং এই নামাজকে সুন্দর করার জন্য এই রাস্তায় আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি। তো আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নামাজকে শুদ্ধ করব। আমরা অনেক সময় এটা করি যে ভাই নামাজকে আমরা তাড়াহুড়া করে আদায় করি। তো নামাজকে তাড়াহুড়া করে আদায় করতেছি কেন? গাছতে যেতে হবে, অথবা
দাওয়াতের কোনো আমল করতে হবে, তালিম করতে হবে, মশওয়ারা করতে হবে, তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তেছি। মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গি বলেন এই কথা, দাওয়াতের এই আমলই তো, দাওয়াতটাই তো আমাদের আমলের মধ্যে পরিপূর্ণতা আনার জন্য। মহারাজ আসাদ রহমতুল্লাহ আলী যে কথা বলতেন যে এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা ইমানের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে, আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে। আর এই দাওয়াতের আমলের কারণেই আমরা আমলের মধ্যে আমলকে কমজোর করতেছি আর আমলকে নষ্ট করতেছি, তাড়াহুড়া করতেছি। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলে যে এই দাওয়াতের দ্বারা তো আমাদের সব আমল পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এই দাওয়াতের কারণে, দাওয়াতের কোনো আমলের কারণে এরকম যেন না হয় যে আমরা আমার নামাজের মধ্যে তাড়াহুড়া করলাম। বলে ভাই মশওয়ারা করতে হবে, তাড়াতাড়ি নামাজ পড়েন, গাছতে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি নামাজ পড়েন। বলে না, নামাজকে পরিপূর্ণ করার জন্যই তো আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি। আমি দাওয়াতের মেহনত করতেছি তো নামাজকে সুন্দর করার জন্যই, নামাজে কেন তাড়াহুড়া করবো। উনি বলেন যে ভাই আজমানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলীর এক ঘটনা, বলে যে উনি বেশ পুরানো সাথীদেরকে নিয়ে জামাত সহকারে তিনি মেওয়াতে গেলেন এবং সেখানে দিনভর মেহনত করলেন। এমন মেহনত করলেন যে দুপুরে খাওয়ারও সুযোগ হইল না। তো দুপুর বেলাও তারা খান নাই, রাত হয়ে গেছে। তো যখন রাত্রে তারা তাদের যেখানে তারা যেখানে ক্যাম্প করতেন সেখানে যখন পৌঁছছেন, তো সেখানে মহানা বললেন এই কথা যে আচ্ছা মশওয়ারা করো কি করতে হবে। তো সাথীরা রায় দিল এই কথা যে তাড়াতাড়ি আমরা নামাজ শেষ করে নেই, নামাজ পড়ে নেই, তারপরে ইতমিনানের সঙ্গে ধীরে সুস্থে আমরা খানা খাবো। তো মহানা ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলী কথা শুনে বলেন তওবা তওবা, তোমরা এরকম কথা বললে যে আমরা নামাজ তাড়াতাড়ি পড়ে নেই, তারপরে ধীরে সুস্থে ইতমিনানের সঙ্গে খানা খাবো। বরং তোমাদের কথা তো এরকম হওয়া উচিত ছিল যে আমরা তাড়াতাড়ি খানা খেয়ে নেই, তারপরে ধীরে সুস্থে ইতমিনানের সঙ্গে নামাজ আদায় করব। তো মেরে মহতরম দোস্তা বুজুর্গ এই জন্য বলেন যে আমাদের এই মেহনতের দ্বারা আমাদেরকে এই মস্ক করতে হবে যে আমাদের এই মেহনতের কামেও নামাজের মধ্যে যেন কোনো শিথিলতা না আসে, নামাজের মধ্যে কোন রকম দুর্বলতা না আসে। কারণ আমরা তো এই মেহনত করতেই আছি এই জন্য যাতে আমাদের আমাল সুন্দর থেকে সুন্দর হয়ে যায়, আমাদের আমাল শক্তিশালী থেকে শক্তিশালী হয় এবং আমাদের আমলগুলো পূর্ণতা লাভ করে। এই জন্যই তো আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছি। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ একদিকে যেমন আমাদেরকে এ কথার যে আজ থেকে আমরা এই কথা প্রতিজ্ঞা করি যে আজ থেকে কোনোদিন নামাজ ছুটবে না, এমনি ভাবে আমরা এই কথাও প্রতিজ্ঞা করি যে এই নামাজকে আমরা মস্ক করে আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হইতেছি অথবা ঘরে যাইতেছি। মেরে মহতারাম দোস্ত এই নামাজকে যে নামাজের জন্য মস্ক করবো, যাতে আমার নামাজ সুন্দর হয়। প্রত্যেক কাজেরই মানুষ মস্ক করে যাতে ওই কাজটাকে তার কাজটাকে সে সুন্দর করার জন্য। তো নামাজকেও সুন্দর করার জন্য মস্ক করবো ইনশাআল্লাহ। আর একটা জিনিস যেটা আমি বলছেন যে ভাই এই নামাজের দ্বারা, আমাদের দ্বারা শুধু নামাজ নয়, যে কোনো আমলও, নামাজ এক আমল, এরকম ভাবে আরো অন্যান্য আমল রয়েছে। আমাদের দ্বারা আমরা আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান আল্লাহর কাছ থেকে করাবো। কেন? এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা তার আমাদের আমলের সঙ্গে তার ওয়াদাকে সংযুক্ত করছেন এবং আল্লাহ পাকের কুদরত তার ওয়াদার সঙ্গে সংযুক্ত আছে।